श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुखा सिंह ते खान थोजो कंबो माड़ी वाल। सुखा सिंह तिखान थोजो कंबो माड़ी बाल। जिस वक्त फौज ने सिखा नूं चौहां बन्नियां तो घेरिया, सिखा दे उत्ते विपता भरिया समा आया। उस वक्त सिखा ने एक गुरमता किया, जिस विच फैसला ये लिया गया कि खालसा जी 2.5 फट की लड़ाई दे विचों एक फाटक है मौके नूं वेखदिया होया, समय की लियाकत नूं जाणदिया होया अपनी जान नूं बचाउणा। अते इसे ही तहत खालसे ने गुरमता पकाया है कि इस वक्त मौके नूं वेख के समय नूं वेखदिया होया जान नूं बचाया जाए। अते फिर मौका वेख के जदों समा बदलेगा उदों दुश्मन दे नाल इस चीज़ का बदला लै लिया जाएगा, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी आप 2.5 फट की लड़ाई लड़ते रहे हैं ते खालसे ने भी 2.5 फट की लड़ाई लड़दिया होया 2.5 फट दे विचों दौड़ के अपनी जान बचाउणी है, तां जो इस वक्त खालसा जिहड़ा वा इस मुसीबत भरे समय विचों निकल सके। यह गुरमता किया गया, खालसे ने प्रवान किया। ते भाई रतन सिंह जी कहंदे सुखा सिंह तिखान थोजो। भाई सुखा सिंह जी दुनियावी तौर ते जो तिखान जात दे नाल संबंध रखदा है, कंबो माड़ी वाल ते पिंड ओदा माड़ी कंबो की है। उत्थे फिर भाई सुखा सिंह जी ने एक खालसे नूं बचन कहा, लखू के सन्मुख रहे थन्ने सिंगन नाल। लखू के सन्मुख रहे बन्ने सिंगन नाल। उत्थे भाई सुखा सिंह जी फिर कहते हैं खालसा जी गुरमता हो गया है ते गुरमते ते पहरा दिता जावे, इस वक्त अपनी जान नूं बचाया जावे ते जान बचाउंदिया होया जिधर नूं भी कोई निकल सकता है वो निकल जावे। ते मैं एक बेनती कर लगा खालसे दे चरनां च कि जेड़े सिख पैदल हन उन्हां सिखां ने पहाड़ां नूं चढ़ना है ते पहाड़ां ते चढ़न लग्या भी बड़ियां मुश्किलां दा सामना करना पैना है, क्योंकि दुश्मन दी फौज ने गोले दागने हन, गोलियां चलाउणियां हन, तीर चलाउणे हन, जिस करके पहाड़ ते चढ़ रहे सिखां दा नुकसान होना है। ते मैं ये वचन कह रहा खालसा जी, मैं लखू दी फौज दे सामने होके मैं दुश्मन दा सामना करांगा अपने जथे दे नाल, अते जिन्ना चिर तक पैदल सिख पहाड़ां ते नहीं चढ़ जाणगे, जिन्ना चिर तक पैदल सिख पहाड़ां नूं लंघ नहीं जाणगे, उन्ना चिर तक मैं दुश्मन दे नाल सामना करदा रहांगा, उन्ना चिर तक मैं दुश्मन नूं रोक के रखांगा जिन्ना चिर तक पैदल सिख पार ना हो जाणगे। लखू के सन्मुख रहे थन्ने सिंगन नाल, लखू दी फौज दा सामना सन्मुख हो के मैं करांगा। जिन्ना चिर तक सिख पहाड़ां नूं लंघ नहीं जाणगे दुश्मन नूं रोक के रखण दी जिम्मेवारी मेरी अते मेरे जथे दी है। ये सेवा जिहड़ी मैं निभावांगा। खालसे ऐस ठहराई तबे खालसे ऐस ठहराई। ये जिहड़ा फैसला हो गया कि खालसे ने भज के जान बचाउणी है ते भाई सुखा सिंह जी ने दुश्मन नूं रोक के रखना है। तबे खालसे ऐस ठहराई। ये जिहड़ा गुरमता कर लिया गया। आप अपनी औरत काई आप अपनी औरत काई। भाई रतन सिंह जी कहंदे खंड खालसा जी हुण जिधर नूं भी किसी नूं किसी दा राह मिलदा है, जिधर नूं भी किसी दा मूँह है,
ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਿਓ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਸ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਚੜਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਚੜਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਸਿੰਘਨ ਸੋ ਐਸ ਸੁਨਾਈ, ਤਿੰਨ ਸਿੰਘਨ ਸੋ ਐਸ ਸੁਨਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਹਮ ਸੋ ਪਹਾੜੀ ਨਾਹੀਂ ਚੜਾਈ, ਹਮ ਸੋ ਪਹਾੜੀ ਨਾਹੀਂ ਚੜਾਈ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਹਨ ਉਹ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਸੋ ਪਹਾੜੀ ਨਾਹੀਂ ਚੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਮਕੋ ਬਚਨ ਪਿਛੇ ਕੋ ਕਰਾਹੀ, ਹਮਕੋ ਬਚਨ ਪਿਛੇ ਕੋ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਾੜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਓ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਾੜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਾ ਕਦੀ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਓ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ ਘੋੜੇ ਹਮ ਕਿੱਕਰ ਧਾਵੈ, ਬਿਨ ਘੋੜੇ ਹਮ ਕਿੱਕਰ ਧਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਖਿੰਡੋ ਸੋ ਚਾਰੋ ਔਰ, ਤਬੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਖਿੰਡੋ ਸੋ ਚਾਰੋ ਔਰ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਇਹੋ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਆਨ ਮਚਾਵੇ ਸ਼ੋਰ, ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਆਨ ਮਚਾਵੇ ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਸਲਾਹ, ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਸਲਾਹ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਵੋ ਹਮ ਸੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਾ, ਆਵੋ ਹਮ ਸੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਹੈ ਕੋ ਸਜਾਦਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹੈ ਕੋ ਸਜਾਦਾ ਸਿੰਘ। ਸਜਾਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੈਦਲ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਹਨ
ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੜੋ ਪਹਾੜੀ ਕਰੋ ਨਾ ਢਿੱਲ, ਚੜੋ ਪਹਾੜੀ ਕਰੋ ਨਾ ਢਿੱਲ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜਨ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਟੱਪ ਜਾਵੋ। ਜੋ ਅਸਵਾਰ ਸੋ ਹਮ ਸੰਗ ਆਵੈ, ਜੋ ਅਸਵਾਰ ਸੋ ਹਮ ਸੰਗ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਪਹਾੜ ਨ ਪੈਰ ਨ ਪਾਵੈ, ਸੋ ਪਹਾੜ ਨ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਜਬ ਲਗ ਚੜੇ ਪਹਾੜ ਪਿਆਦੇ, ਜਬ ਲਗ ਚੜੇ ਪਹਾੜ ਪਿਆਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਸਿੱਖ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੇ, ਲਗ ਹਮ ਨਹਿ ਛੱਡ ਹੁਨ ਜਾਂਦੇ, ਤਉ ਲਗ ਹਮ ਨੇ ਛੱਡ ਉਨ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹ ਨਾ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਬ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਯੋ ਦੀਨੋ ਫੁਰਮਾਏ, ਜਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਜੋ ਦੀਨੋ ਫਰਮਾਏ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਬਾਪ ਕੋ, ਭਾਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਭਾਈ, ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਬਾਪ ਕੋ, ਭਾਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਪਿਆਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਬਾਪ ਕੋ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਬਾਪ ਕੋ, ਭਾਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਮਤਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਜਬ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਖੇ ਚੜੇ ਸਜਾਦੇ ਪਹਾੜ, ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਖੇ ਚੜੇ ਸਜਾਦੇ ਪਹਾੜ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲ ਦੇ ਛੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿਆਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਆਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਦੇ ਸਿੱਖ ਚੜ ਗਏ ਹਨ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਜਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਖਿਓ ਚੜੇ ਸਜਾਦੇ ਪਹਾੜ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਛ ਦਰਿਆ ਸੋ ਬੰਦ ਤੁਲੇ ਬੜੇ ਸੁਹੋਨੋ ਪਾਰ, ਕਿਛ ਦਰਿਆ ਸੋ ਬੰਦ ਤੁਲੇ ਬੜੇ ਸੁਹੋਨੋ ਪਾਰ। ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਰਾਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਾਨੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ
ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਬ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਸਲਾਹੇ। ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਸਲਾਹ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਆਦੇ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਖੂ ਪਰ ਪਰਿਐ ਜਾਏ। ਅਬ ਲਖੂ ਪਰ ਪਰਿਐ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨਖਸਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਦੇਵੇ ਕੋ ਹਮੇ ਬਤਾਏ। ਜੋ ਦੇਵੇ ਕੋ ਹਮੇ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਸੇ ਮਾਰੋ ਕੇ ਰਹੋ ਮਰਾਏ। ਉਸੇ ਮਾਰੋ ਕੇ ਰਹੋ ਮਰਾਏ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਤਬੇ ਦਨਾਵਾ ਐਸੇ ਕਹੀ। ਤਬੇ ਦਨਾਵਾ ਐਸੇ ਕਹੀ। ਦਨਾਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼। ਫਿਰ ਕਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਬ ਹਮ ਲੜਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਹਮ ਲੜਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਦਲ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੋ ਇਹਾਂ ਤੇ ਦੌੜ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੋ ਇਹਾਂ ਤੇ ਦੌੜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਮਾਲਵੇ ਕਰਾਇਓ ਗੌਰ। ਮੁਲਕ ਮਾਲਵੇ ਕਰਾਇਓ ਗੌਰ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਫੌਜ ਸੋ ਆਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਮ ਕਰ ਲੰਘਿਓ ਜਾਏ। ਫੌਜ ਸੋ ਆਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਮ ਕਰ ਲੰਘਿਓ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬੜੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਊਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹਨ, ਹਾਥੀ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਹਲ ਕਿਤ ਜਾਏ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਲ ਕਿਤ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ ਚਿਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਕੋ ਕਹੈ ਕੋ ਰਾਹ ਟਕਾਓ। ਕੋ ਕਹੈ ਕੋ ਰਾਹ ਟਕਾਓ। ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਸਕੀਏ। ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਨੱਠ ਜਾਓ। ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਨੱਠ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਧਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਕੋ ਕਹੈ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਵੜੈ। ਕੋ ਕਹੈ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਵੜੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਦਰਿਆ ਥਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੋ ਕਹੈ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਚੜੋ। ਕੋ ਕਹੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਚੜੋ। ਤੇ ਕਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਲੰਘ ਚੱਲੀਏ। ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਓ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕਿਸੈ ਬਚਾਹੇ। ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਓ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕਿਸੈ ਬਚਾਹੇ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕ ਆਪਾਂ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਪਰਵਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨ ਕ ਲਾਗੇ ਠਨਕਾ। ਸਤ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ।
ਮੌਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਛਿਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਓ ਲੋਕ ਛਿਪ ਕਿਸੈ ਬਚਾਏ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਛਿਪ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਛਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਛਿਪ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਲੰਬੇਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਗਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ।